ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप रे द्वितीय अध्याय 32 नंबर श्लोक। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते रुद्रमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया आपे आपे स्वतः च मध्य उपपन्नम उपस्थित स्वर्ग स्वर्ग द्वारम द्वार अपावृतम उन्मुक्त सुखिनः अत्यंत सुखी क्षत्रियाः राजवंशीय क्षत्रिय माने पार्थ हे पृथापुत्र लभन्ते लाभ करन्ति युद्धम युद्ध ईदृशम ए प्रकार हे पार्थ जो क्षत्रिय माने ए प्रकार धर्म युद्धर सुविधा पाती अर्थात आपे आपे सेमानक पाखरे आसी ए युद्ध उपस्थित हुए एवं सेमानकर पाई स्वर्गर द्वार उन्मुक्त कर दिए सेमाने अत्यंत सुखी अटंती। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ए युद्धरे मु किछि भल देखि पारु नाही, यह नियत नरकवास ही हेबो। वर्तमान एठारे भगवान श्रीकृष्ण परम गुरु हिसाब रे अर्जुनकर ए प्रकार मनोवृत्ति को निंदा कर। अर्जुन जे एकथा गुड़िक कहिले ताहा तांकर अज्ञता ही अटे। तांकर कर्तव्य संपादन रे से अहिंसा आचरण करने को इच्छा कले। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होई क्षत्रिय अहिंसा आचरण करिवो एहा मूर्खामी अटे। शिल व्यासदेवंकर पिता महामुनि पराशर स्तुति रे कहिसंती क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी ही प्रदंडद्वयम् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत। क्षत्रियर धर्म हला समस्त प्रकार उपद्रवर लोक मानंकु रक्षा करिवा एवं सेहिथिपाई शांति श्रृंखला निमित्त आवश्यक क्षेत्रीय रे तांको हिंसा आचरण करने को पड़िबो। सेथिपाई तांको शत्रु राजांकर सैन्य सामंत मानंकु जिणिबा को पड़िबो। एही प्रकार धर्मनीति रे प्रतिष्ठित होई से एही पृथ्वी को शासन करने को पड़िबो। सबु दिगरु विचार कले देखा जिवो जे अर्जुनंकर पक्षरे युद्धरु विरत हेबार कौनसी कारण नाही। जदि से तांकर शत्रु मानक उपरे विजय हासिल करती ताहाले से राज्य भोग करिवे एवं से जदि युद्धरे मृत्युवरण करती ताहाले स्वर्ग प्राप्ति हेबे। एथिपाई द्वार उन्मुक्त होई रहिछि। जे कौनसी दिगरु विचार कले भी युद्ध तांक पक्षरे कल्याण करो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद ग्रामजन निस्तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पार्श्वस्तारणे। तो आज संध्याकालीन भगवद गीता सत्संग को आपण मानक स्वागत। आज ए श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर कथा कहते। आगरू सब आम आलोचना करथिले जे वास्तव रे भगवान जो अर्जुन को कहते कि
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ହିଂସା ହେଉନି। ହିଂସା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ହିଂସା, ପ୍ରକୃତ ହିଂସା କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରକୃତ ହିଂସା ନାହିଁ। ହିଂସା କାହିଁକି ହେଉନି? ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ହିଂସା ହେଉନି। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଅଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ହେଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଆମର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ କ'ଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ବୈଶ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 57 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ତୁମର ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏଥିରେ ତୁମର ହେଳା କରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। କାହା ପାଖରେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ହିଁ ଶିଖି ଶିଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ସିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବଣରେ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଶିବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପରାସ୍ତ କରିକି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୟାରୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇଟା ସ୍ୱତଃ ଆପେ ଆପେ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆପେ ଆପେ ଆସିছে। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି
जदि पांडव माने चाही थाते बहुत पूर्वर युद्ध हो पारि था। हाँ तथापि पांडव माने सबु प्रकार कौरव मान साथी मित्रता व्यवहार कर सबु प्रकार आप देखो महाभारत आरंभ शेष पर्यटन केबे हेले निज तरफ पांडव माने कौरव मान सहित युद्ध करने को इच्छा करना। बहुत घटना आप जानते सब कौरव माने बहुत बड़ बड़ अपराध कर बहुत बड़ बड़ भूल कर तथापि पांडव माने सब ताकू सहन कर सहन करी युद्ध न हब तापाई चेष्टा कर आप शुणिथे जमी जुआ खेल है किए धृतराष्ट्र पठेले दूत पांडव मान निमंत्रण कले कि आस मो पु मैंने आप साथी युद्ध करा जुआ खेल चाहूँ तो क्षत्रिय धर्म जदि कि युद्ध को निमंत्रण करुच्ची आ जुआ खेल को निमंत्रण करुच्ची से नाई करें तो से आसिले एमाने जानी जे शकुनी कपट जुआ खेल आमको निश्चय हर जानी तथापि आसिले आसला कौन है युद्ध काल कौन है से हारिले तथापि से सहन कले जो हारिले द्रौपदी को कौन कले दुशासन झिकी झिकी आणिक कुरुक्षेत्र युद्ध समय वस्त्र हरण करने चेष्टा कले जो चेष्टा कले पांडव माने चाहते से कौन से युद्ध करें हाँ 5 जन पांडवंकर गोटे बोली आमर द्रौपदी सी चाहते से युद्ध कर पारे तो कहीं कले सहन कले तो कहीं सहन कले जेहेतु सी समस्ते धृतराष्ट्र को सम्मान करते वयोज्येष्ठ जन अच्छा तो सम्मान करते तो सम्मान को रक्षा करने से सहन करते। हाँ आउ गए आप देखो जिते धृतराष्ट्र तांकर पुणी सबु जाग राज्य तांकर अस्त्र शस्त्र सब लौटे देले माने तांको फेरस्त करदे पुणी सी गले पुणी आउ थे द्वितीय बार जुआ खेलिया निमंत्रण करते से जो द्वितीय थर निमंत्रण कले तो पांडव माने चाहते कही पार नाई नहीं आम आउ जुआ खेलुनु जेहेतु आम जाचु कपट ये शकुनी अच्छी निश्चय आमको परास्त कर आम जुआ खेलुनु आम बर्तमान युद्ध कर हाँ दुर्योधन सहित युद्ध करके आम परास्त करूँ चाहते कही पारे किंतु कहले कहीं कहले धृतराष्ट्र को सम्मान कर वयोज्येष्ठ से सम्मान दृष्टि सी स्वीकार कले पुणी हारले जानी कपटी शकुनी अच्छे बेले आम निश्चित रूपे हारू जाणिकी कथा को स्वीकार कले पुणी जुआ खेलले पुणी हारिले हारिकी शर्त अनुसार से 12 वर्ष वनवास कले गोटे वर्ष अज्ञातवास कले पुणी आसिले पुणी आसला से कहले कि आमको आमर राज्य वापस करूँ दिंतु शुणिले से युद्ध कर देखो केते प्रकार सुजोग अच्छे युद्ध करने पांडव मान पक्षर कि कले तापर आउ थे भगवान श्रीकृष्ण देखो भगवान युद्ध को अटक चाहिए भगवान निजे गले शांतिदूत होकर कौरव मान बुझापी आप तो शुणी सब दुर्योधन को बहुत बुझेले हाँ आमर धृतराष्ट्र को बुझेले कि तुम्हें पुत्र मोह छाड़ तुम युद्ध जदि कर तुम जान युद्ध रे केतना तुम पुअर राज्य बचाया तुम जो चेष्टा कर तुम पुओपाई हजार हजार लोक प्राण त्याग करेंगे तो एत बड़ लोकंर सब मृत्यु आसूँ आगू तुम्हें तुम्हें चाहिए रखिपार देव तुम्हें राजा बहुत बुझा चेष्टा कले दुर्योधन कहला बिना युद्ध रे छुंचीर गोटे अग जी जगह से देवी दुर्योधन निजे चाहूँ युद्ध
ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି? ହେଇଛି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧଟା ଆସିଛି ସ୍ୱତଃ କୌରବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଏଇଠି ଶୋକରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନାଂ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ସ୍ୱତଃ କୌରବମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଠି କୁହାହେଇଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, କୌଣସି ନଷ୍ଟି ହେଉନି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନଷ୍ଟି ହେଉନି, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପରାସ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ନା ତୁମର ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଧା ଥିଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 33 ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜ ତ୍ରିଂଶକୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଶରୀରରେ ଆସିପାରିବେନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପତନ କଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଥ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ, ତ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଚତୁର୍କୁମାର, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଚତୁର୍କୁମାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକିଥିଲେ? ଜୟ ବିଜୟ ଅଟକିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଲୀଳା କରିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ହେଲେ ଭଗବାନ କାହା ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନ ସହିତ, ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନ ସହିତ? ତ ସେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ ଜୟ ବିଜୟ ଚତୁର୍କୁମାରକୁ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଗୀତାରେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କ'ଣ କଲ୍ୟାଣକର କି? କଲ୍ୟାଣକର। ବହୁତ ଲୋକ ଯখন ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ କଲ୍ୟାଣକର? କଲ୍ୟାଣକର ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା, କୁହାହେଇଛି କି କ୍ଷୀଣଂ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯଦି କିଏ ଯିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଦେଶକୁ, ବହୁତ ମୋଟା ରକମ ପଇସା ଥାଉଛି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ସରିଗଲେ ସେ ରଖିବେ? ରଖିବେ କି? ଭିସା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସରିଗଲେ ଆଉ ରଖିବେନି, ପଠାଇଦେବେ।
ପୁଣି ଭାରତକୁ। ସେମିତି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଜାଗା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା, ପୁଣ୍ୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଏଇ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆଇବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବିଳାସ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ଏ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ କି ଏଇ ଧରାଧାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ବା ବହୁତ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକାର ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣକର କ'ଣ ନା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆମର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନ ତତ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ମୋ ଧାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଧାମକୁ ଥରେ ଯିବ ସିଏ ଏ ଧାମକୁ ଏ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆଉ ଆସିବ। କାହିଁକି? ତା'ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା'ର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ସିଏ ଆସିବନି। ମୋ ଧାମକୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମୋ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଛି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କଥା? ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି। ଏବେ ସରକାର ବୋର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ନା। ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଆମର ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତୁନି, ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରିବେ ବୋଲେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କି? ଶୁଣିବେ? ମାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବେ ଭଲକିରି। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି। ହେଲେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି, ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ନର୍କଗାମୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଅ। କମ୍ ସେ କମ୍ ନର୍କଠୁ ତ ଭଲ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ନାହିଁ? ନର୍କରେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନର୍କକୁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବିନି, ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବି। ତ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ। ତାଠୁ 1000 ଗୁଣ ଭଲ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିଟା। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ୟାଣ। ଏଠି ପରାଶର ମୁନି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହି ପ୍ରଜା ରକ୍ଷନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ପ୍ରଦଣ୍ଡୟମ୍ ନିର୍ଜିତ୍ୟ ପର ସେନାଦି କ୍ଷିତି ହିଁ ଧର୍ମେଣ ପାଳୟତ୍। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପରାଶର ମୁନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହାନି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି?
ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଗୀତାରେ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ୱରନ୍ ଭାବମ ତ୍ୟଜତନ୍ତେ କଳୈବରମ୍, ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବହୁତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ବାସନା ତା ଭିତରେ ଥିବ, ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବେନି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନେବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି। କିଏ କିଏ? ଆମର ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ତାଙ୍କର ହେବ? ତାଙ୍କର ହେବନି। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଭଗବାନ କି। ତ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ ତାଙ୍କେ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ବୃଥା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୃତ୍ତାସୁର, ଭାଗବତରେ ବୃତ୍ତାସୁର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର କୁହାହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବୃତ୍ତାସୁର ସେ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିଏ? ପାର୍ବତୀ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେ ସହନ କଲେ। ସେ ଅଭିଶାପଟାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଓଲଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ? ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସେ ସହନ କଲେ, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇକରି ସେ ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଲେ, ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନଷ୍ଟ ହେବନି। ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶ ଅସ୍ତି ପ୍ରତିବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅପି ଅସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ଏ ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଟିକେ ବି କିଏ ଭକ୍ତି କରିଥିବ ତାହେଲେ ତା'ର କିଛି ଊଣା ହେବନି, ଆଉ କମିବନି। ତ ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଲେ, ବୃତ୍ତାସୁର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କିଛି କମିନି। ଆହୁରି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ତୁମେ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କର, ପରାସ୍ତ କଲେ ମୋତେ ମାରିଲେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଅସୁର ଶରୀର ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକିରି ବୃତ୍ତାସୁର ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ଆହୁରି ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବୃତ୍ତାସୁର ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତାସୁର କହିଲେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମୋତେ ମାର, ମୋତେ ପରାସ୍ତ କର। ତ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତା'ର କୌଣସି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯଶ ବଢ଼ିବ। ଯଦି କିଏ ହାରିଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କିଏ ପଳାୟନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତା'ର ଯଶ ହାନି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର
ଉତ୍ତର ସାଥିରେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ହଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ଡରିଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ପଳେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ରଥରେ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିପାରିବ ତୁମ ରଥ ଚାଳଙ୍କର ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତ ସେଇଠି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ତ ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି କିଏ ଯୁଦ୍ଧର ପଳାୟନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ଅପମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯଦି କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି କିମ୍ବା ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପମାନ କି ନିନ୍ଦା କିଛି ହେଉନି। ଯଦି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଶ ବଢ଼ୁଛି। ତ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ହେଉନି, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାରର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।